This is class 4 science chapter number 1, the life cycle of animals. Okay, in previous video we have seen that dog's puppy look like the dog. Okay, but caterpillar do not look like butterfly. Caterpillar is baby of butterfly, but it do not look like a butterfly. Okay, some animals look like their parents and some animals do not look like their parents in initial stage. Okay, when this baby will grow up, finally it will convert into butterfly. मोठा झाला की हा सुद्धा बटरफ्लाय बनणार आहे, पण तो बेबी असताना बटरफ्लाय सारखं दिसतोय का? नाही. That we have seen in our previous period. Okay, now next, what is this? We have again seen that some animals give birth to young ones and some animals first give egg and after some time baby come out of the egg. Okay, hen for example lay eggs and chicks means babies of hen come out of it, and kitten do not lay eggs, it directly give birth to young kitten. Okay, we have seen that growth of animals. We have seen that cow, then lion, then tiger, deer, all these animals give birth to young ones. Their babies grow inside the tummy of their mother and after some time babies come out of their tummy. Okay, they directly give birth to young ones. And some animals like crows, spiders, birds, lizard, snake, they lay eggs. Okay, this much part we have seen in previous period. Next, see what we have seen next is, this was homework given by me. मी होमवर्क दिला होता काल तुम्हाला. नेम सम ॲनिमल्स दॅट गिव्ह बर्थ टू यंग वन्स. जे पिल्लूला जन्म देतात त्यांची ॲनिमल्सची नावं लिहा अँड नेम सम ॲनिमल्स दॅट ले एग्स. इट वॉज युअर होमवर्क. मी चेक करणार आहे तुमच्यापैकी कोणी होमवर्क केला इथे. ओके, त्यानंतर इथे पहा आपण काय पाहिलं होतं. चिकन्स बॉर्न फ्रॉम ॲन एग. Ant, butterfly, fish, frog, snake, these all animals lay eggs. Ant also give eggs, but its eggs are very small in size, so we cannot easily find it. आपल्याला इझिली दिसत नाही आकाराने लहान असल्यामुळे ant, butterfliesचे अंडे, पण तेही they also lay eggs. We can see eggs of birds. birdsचे eggs आपल्याला दिसतात. birds नुसतं eggs देत नाही. what they do, birds sit on their eggs to give warmness to the egg. अंड्यांना गरम करण्यासाठी, गरम ठेवण्यासाठी birds त्याच्यावरती बसतात आणि त्यांना गरम करतात. द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज हॅचिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज हॅचिंग. त्याला आपण हॅच करणे म्हणतो. आणि हॅच झाल्यानंतर काही पिरियड नंतर त्याच्यामधून काय येतात, बेबीमधून अंडे, बेबी पिल्लू काय एग मधून पिल्लू, अंड्यामधून पिल्लू बाहेर येतं. ओके, हे कोंबडीचं पिल्लू आहे. आणि मग पिल्लू कुणासारखं दिसतं, द चिक ऑफ हेन जस्ट लुक लाईक इट बट इट इन स्मॉल साईज. मोठी झाली की ह्याच्यापासून काय बनणार, पुन्हा कोंबडीसारखंच हे दिसायला लागेल. आणि आपण याच्यामध्ये हे पण पाहिलं होतं की जेव्हा बेबीज छोटे असतात किंवा जेव्हा फक्त अंडे असतात तेव्हा जे बर्ड आहेत, हेन फॉर एक्झाम्पल, इट बिकम व्हेरी अग्रेसिव्ह. तुम्ही तिच्या जवळ जायचा प्रयत्न केला तर ती काय करेल, तुमच्यावर अटॅक करेल. ओके, सो दिस पार्ट वी हॅव सीन इन अवर प्रिव्हियस पिरियड. यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी इन हेन अँड हर चिक. हेन आणि चिक त्याच्यामध्ये काय काय सिमिलॅरिटीज आहेत तुम्ही सांगू शकता. similarities, both have beaks. पहा, कोंबडीला पण बीक आहे, पिल्लूला पण बीक आहे. कोंबडीला फिदर्स आहेत, पिल्लूला फिदर्स आहेत, आहे ना. शेप दोघांचा सारखा आहे, साईज कमी जास्त आहे पण शेप दोघांचा कसा आहे, सारखा आहे. So these are similarities between them. What is the difference?
कोंबडीला हेनला फिदर्स जास्त असतात, पिल्लूला इतके जास्त फिदर्स नसतात. आणि साईज कोंबडीची मोठी असते, पिल्लूची मोठी नसते. कोंबडी स्वतःचं फूड स्वतः शोधते, पिल्लूसाठी ती स्वतः फूड घेऊन येते. त्यांना स्वतःचं फूड अजून शोधता येत नाही. ओके, सो दीज आर सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस बिटवीन hen and her chick. Okay, now next topic, see, next is metamorphosis. Next topic is metamorphosis. What is the meaning of metamorphosis that we are going to see now. झालं पहिलं पेज. See, metamorphosis. Metamorphosis. There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. Caterpillar आणि butterfly आपण पाहिले ना दोघांचे पिक्चर, they look very different from each other. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that look very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. ही डेफिनेशन आहे मेटामॉर्फोसिसची. नोटबुक मध्ये लिहायची तुम्हाला. हा, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये हे पेज क्लिअर दिसत असेल. ही जेरॉक्स असल्यामुळे याच्यात पेज कसं दिसतंय, थोडंसं अनक्लिअर दिसतंय ना, तर ते तुम्ही टेक्स्टबुक मधून पाहून लिहाल तर यू विल गेट ए कलर्ड अँड प्रॉपर पिक्चर. काय हे लिहिलेलं पहा. इन सम ॲनिमल्स द यंग वन्स ग्रो into an adult animal that look very different from the young one. Young one म्हणजे पिल्लू. This change of form is called metamorphosis. The change of form is called as metamorphosis. आता मेटामॉर्फोसिस आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळते. इट इज ऑब्झर्व्ड इन द केस ऑफ बटरफ्लाय. बटरफ्लायच्या लाईफमध्ये 4 स्टेजेस असतात आणि प्रत्येक स्टेज ही दुसऱ्या स्टेज पासून कशी असते, वेगळी असते. सी, Butterflies are of various shapes and beautiful colors are part of our environment. They live their life among plants. Butterflies कुठे सापडतात आपल्याला, प्लांट्स मध्ये सापडतात. ओके, एन्व्हायरमेंट स्पेलिंग पाठ करायचं आहे. एन्व्हायरमेंट लिहून पण काढायचे बुक मध्ये. एन्व्हायरमेंट म्हणजे आपलं सराउंडिंग. ओके, बटरफ्लाईज एकाच कलर मध्ये मिळते का बटरफ्लाय आपल्याला. बटरफ्लायज आपल्याला वेगवेगळ्या कलर्स मध्ये मिळतात, वेगवेगळ्या शेप मध्ये मिळतात ना, आणि त्यांचे कलर्स खूप ब्युटिफुल असतात. ओके, दे आर पार्ट ऑफ अवर एन्व्हायरमेंट. बटरफ्लायज आर पार्ट ऑफ अवर एन्व्हायरमेंट अँड दे लिव्ह देअर लाईफ अमॉंग प्लांट्स. मोस्टली कुठे सापडतात बटरफ्लायज, जिथे प्लांट्स असतात, जिथे गार्डन आहे, गार्डन मध्ये आपल्याला बटरफ्लायज पाहायला मिळतात. ओके, as butterflies grow, they pass through 4 stages. See, this is important. Butterflies pass through 4 stages. 4 stages मध्ये जातात butterflies ची लाईफ. These are called pupa and adult. These are, एक मिनिट हा, इथे मला क्लिअर नाही दिसत आहे. These are egg, larva, प्युपा अँड अडल्ट. पहा 4 स्टेजेस कुठल्या आहे बटरफ्लायच्या लाईफ मधल्या, मी इथे वरती लिहिते. हा, व्हॉट आर 4 स्टेजेस इन लाईफ ऑफ बटरफ्लाय. नंबर 1, एग्स. पानांवरती बटरफ्लाय काय करतात, अगदी छोटे छोटे एग्स देतात आपले. त्यानंतर एग्स मधून बाहेर येते कॅटरपिलर. कॅटरपिलर म्हणजे अळीसारखी असते ना, दिस इज कॅटरपिलर. कॅटरपिलर मधून नंतर हे कॅटरपिलर काय करते, स्वतःच्या भोवती एक स्ट्रक्चर तयार करते धाग्यांचं आणि याच्या गुंडाळी करून त्याच्या आतमध्ये ती राहते. कॅटरपिलर. दिस इज 3rd स्टेज अँड 4th स्टेज इज बटरफ्लाय. 4th स्टेज काय आहे, बटरफ्लाय. पाठ पाहिजे हे. First stage egg, second is caterpillar, third is pupa, fourth is butterfly. Okay, first stage is egg, caterpillar. It is also called as larva. Caterpillar चं second नाव काय आहे, larva. Caterpillar is also called as larva. Egg, larva, pupa, adult. Egg, larva, pupa, adult. Egg, larva, pupa, adult. Adult means butterfly. Okay.
This adult stage is called butterfly. The adult stage is called butterfly. Okay. The plain tiger butterfly is a very common one. ही जी इथे पिक्चर मध्ये जी दिसते ना, ही प्लेन टायगर, हिच्या जे विंग्स आहेत ना, विंगवरची डिझाईन टायगरच्या बॉडीवर कशी डिझाईन असते तशी असते. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्लेन टायगर. The plain tiger butterfly is very common one. Let us take an example to see how the growth of butterfly takes place. An example, see, हे पान आहे, एका पानावर पाहिलेले आहे, इथे छोटे छोटे दिसत आहेत, हे पहा अगदी छोटे छोटे हे एग्ज आहे. एग्ज मधून बाहेर कोण येतं? बटरफ्लाय येतं. एग्ज मधून बाहेर काय येतं? सॉरी, बटरफ्लाय नाही, लार्वा एग मधून बाहेर येतो. ठीक आहे, पाहता स्टेजेस यांच्या. द फिमेल प्लेन टायगर बटरफ्लाय लेज अँड एग ऑन द मिल्कवीड. रुईचं झाड म्हणतो ना आपण त्याला, त्याचे पान तोडलं की त्याच्यातून दूध निघतं, त्याला मिल्कवीड प्लांट म्हणतात. त्याचे जे लिव्ज असतात, लिव्सवर हे काय करतात? छोटे छोटे एग्स देतात. इन 6 to 8 days the larva emerges from the egg. ह्या एग्ज मधून 6 ते 8 दिवसामध्ये काय येते? अशी अळी बाहेर येते. दिस इज कॉल्ड एज लार्वा. दिस इज also called as butterfly, caterpillar. Okay. When the caterpillar come out of an egg, it is very hungry. जेव्हा बाहेर पडते अळी, तिला खूप भूक लागते. ॲट अ टाइम इट, आता हे मला अजिबातच दिसत नाहीये, मी स्टोरी सांगते याची फक्त तुम्हाला. ही जी काय आहे, कॅटरपिलर असते किंवा लार्वा असते, ही कंटिन्युअसली झाडाची पानं खात राहते आणि खाल्ल्यानंतर मग एका लिमिट नंतर ती खाणं बंद करते आणि स्वतःच्या भोवती काय करते? एक थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते, कापसासारखं. त्याच्या आतमध्ये ती राहते. आता हिची जी स्टेज आहे, ही स्टेज चेंज करण्याची जी प्रोसेस आहे तिला म्हणतो आपण माउल्टिंग. ही जी जुनी स्किन आहे ती टाकून देते आणि नवीन स्किन तिची काय करत राहते? ती चेंज करत राहते. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज माउल्टिंग. The caterpillar of plain tiger butterfly grows so rapidly in 2 to 3 days that it does not contain in its skin anymore. म्हणजे तिची साईज अचानक मोठी होत जाते. मग जुनी स्किन ती काय करते? बट अंडर द ओल्ड स्किन a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin, that is molt. The process is called as molting. Okay, this is definition of molting. काय करते? जुनी स्किन टाकून देते, नवीन स्किन तिला येत राहते. असं 3 to 4 times होतं. The process is called as molting. Okay, after molting, see what happened after molting. See, after molting it again begin to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. पुन्हा खाणं सुरूच आहे, पुन्हा ग्रोथ होतेच आहे. अँड इन 2 to 3 days it molt सेकंड टाइम. पहिल्यांदा माउल्टिंग झाली स्किन, आता नवीन स्किन पुन्हा माउल्ट होते, मीन्स ती जुनी स्किन पुन्हा निघून जाते. इन दिस वे इट माउल्ट्स 4 times. कॅटरपिलरची स्किन काय होते? चेंज होते. इट रिमेन्स इन द कॅटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days. एग्स किती डेज साठी राहतात? एग्स नियर अबाउट 6 to 8 days. त्यानंतर लार्वा स्टेज मध्ये किती दिवस राहते ते? लार्वा स्टेज फॉर 10 to 12 days. 10 to 12 days in larva stage. Just before the last molt, the caterpillar weaves a button of a silken thread on stalk or the leaf and hang itself from it. मग 4th स्टेजच्या आधी ती स्वतःहून धाग्यासारखा एक सबस्टन्स तिच्या बॉडीमधून बाहेर निघतो आणि ती काय करते? स्वतःला लटकून घेते. आजूबाजूला सगळीकडे हे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असतं आणि आतमध्ये ती अळी असते. When it molts this time, it forms a pupa. Then 4th stage is pupa.
which is the next stage of the growth. The pupa of butterfly is also called as chrysalis. Pupa of butterfly is also called as chrysalis. Spelling लिहून घ्यायचे तुम्हाला. Okay, it remains inside the chrysalis for next 11 to 12 days. या स्टेज मध्ये म्हणजे प्युपा स्टेज मध्ये ती किती दिवस राहते? Again 11 to 12 days in pupa stage. Okay, 11 to 12 days in pupa stage. It does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis, important changes takes place in the body. The growth of the plain tiger get completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings, 6 legs, and all butterflies go through these stages of growth. Okay, so पहिल्या स्टेज मध्ये काय येतं? बटरफ्लायचं अंड असतं, त्याच्यामधून लार्वा बाहेर पडतो. लार्वाचं कन्व्हर्शन नंतर क्रिसॅलिस म्हणजे प्युपामध्ये होतं. प्युपाच्या आतमध्ये बटरफ्लायची ग्रोथ होते. ती ग्रोथ पूर्ण झाली की ह्या प्युपाला ती फोडते आणि त्याच्यामधून बटरफ्लाय काय येतो? बाहेर निघतो. ओके, या 4 स्टेजेस फॉलो केल्याशिवाय कुठल्याच बटरफ्लायची ग्रोथ होत नाही. ओके.